Ratan Lal Nath, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, officially inaugurated the Agricultural Sub-Divisional Office in Belbari area on Thursday. Minister Sujanta Chaudhary, MLA Bishwajit Kaloi and MLA Shapna Debarma was present as guest. The 45th official inauguration of Belbari Agricultural Sub-Divisional Office was held today on Thursday. Ratan Lal Nath, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, officially inaugurated the Agricultural Sub-Divisional Office in Belbari area on Thursday. Minister Sujanta Chaudhary, MLA Bishwajit Kaloi and MLA Shapna Debarma was present as guest. MDC Ganesh Debarma, Agriculture Department Secretary Apurba Roy, Director Saradhindo Das, Horticulture Department Director PB Jamatia, Belbari Block BSc Chairman Ratan Debarma and others were also present in the program. MLA Bishwajit Kaloi, MLA Shapna Debarma and Minister Sujanta Chaudhary delivered their speech in the program. আজকে আমরা সৌভাগ্যের সঙ্গে বলতে পারি যে রাজ্যের কৃষি দপ্তর মন্ত্রীর উদ্যোগে আজকে এই উদ্বোধনটা হচ্ছে আমার মনে হয় তার জন্য ওনাকে একবার প্রথমে আমরা হাততালি দিয়ে একটু করি প্লিজ আজকে এই বেলবাড়ি সাব ডিভিশনের অফিস আজকের দিনের উদ্বোধক माननीय मंत्री श्री रतन लाल नाथ जी, एग्रीकल्चर एंड मंत्री एवं उपस्थित आছেন এখানে स्पेशल गेस्ट हमारे प्रिय दादा मंत्री महोदय श्री सुशांत चौधरी আর উপস্থিত আছেন আমাদের বিধানসভার বিধায়িকা শ্রীমতী স্বপ্না দেববর্মা উপস্থিত আছেন আমাদের মোস্ট অ্যাক্টিভ এমডিসি মাননীয় শ্রী গণেশ দেববর্মা আর উপস্থিত আছেন আমাদের বেলবাড়ি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান শ্রী রকেন দেববর্মা এবং উপস্থিত আছেন শ্রী অপূর্ব রায় সেক্রেটারি এগ্রিকালচার আর উপস্থিত আছেন সারাদিন্দু দাস ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার আর উপস্থিত আছেন PB Jamatia, Director of Horticulture, আরও উপস্থিত আছেন আমাদের বেলবাড়ি ব্লকের বিডিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট বিডিও আর দপ্তরের অফিসাররা এবং বিশিষ্ট আমাদের সমাজসেবীগণ যারা এখানে উপস্থিত আছেন আরও উপস্থিত আছেন আমাদের এখানে মা ভাই বোনরা যার জন্য এই অফিসটা খোলা হয়েছে দপ্তরটা খোলা হয়েছে আমাদের কৃষক ভাই বোনদেরকে আজকের এই সবাই আমি জাস্ট কিছু বক্তব্য রাখবেন আমরা তো একটু আগেও শুনেছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি ভাষণ দিয়েছেন সবার বাড়িতে বা সবার পাশে আমাদেরকে গিয়ে যেতে হবে এই যে মূল কন্টেন্ট এটাকে কিন্তু আমরা মনে রাখতে হবে আজকের এই যে মহকুমা অফিস যে মহকুমা দপ্তরটা খোলা হয়েছে কিন্তু এটা মন্ত্রীদের জন্য নয় তিনি एग्रीकल्चर तई कैसा कताल और नक खुलकमानी साल और फाइमानजाखा स्पेशल चीफ गेस्ट एग्रीकल्चर निनो एकेबा कारेंट नि मंत्री बरमगनां रतन लाल नाथ महोदय
তে বড় তাই খরকসা মন্ত্রী और टूरिज्म एंखायबा खाद्य मंत्री बरम गनां सुशांत चौधरी ते बरो विधानसभानि एमएलए ताकार जलानी बरम गनां विश्वजित कलय एमडीसी बरम गनां गणेश देवबर्मा ते बरो ऑफिसर्स रक दंगो डायरेक्टर of Agriculture, IAS, Secretary of Agriculture, Borgnov Hambai, Teborwo, Belbari Block ni Chairman, Bonob Hambai, Tai Joto Officers, Tai Oro Haksal Champani, Paiman Jaknai, Media, Joto Nono, Ani Paiplaya Hamjak Mate Chobani Chibai, आं शर्ट काइन कक सानानी चाइटकनाय तामनि हिमाले चिनर मंत्री महोदय रक एमएलए रकनी तै कायसा प्रोग्राम टंगमानि बागै आं शर्ट काइन कक सावानो तिनी ओ बेलबारि वो अमहाय जों कायसा ऑफिस मानमानि बेलायखै जों कपाल काहाम जे जागाव ऑफिस काचारी अंगो जे जागाव खुलक जागो आ जागावनो डेवलप होंगो तिनी और वो सा दुकान निनाय एंखाबा पूरी सब्जी दुकान निनाय रक अमहाय खलाई बानचिनाय ऑटो ड्राइवर ऑटो चालक नाय रक गाड़ी चालक नाय रक अमहाय के बानचिनाय फेबा और वो जों नुखा जे जागाव पहाड़ अंचल ऑफिस आदालत फान तुबिरी फेदी कम्युनिकेशन किसे गैप उंगी थांगो कम्युनिकेशन गैप उंगियानि बागिनाय मंत्री महोदय सं हेल्प मा खायनाय जोंनो गारि गुरानि लामा बेलायखाय चिनी और वो केबे मुंफायो तिन और एग्रीकल्चर ऑफिस खुलगैरि फानो चिनी बररो थांलाय सुखायनानि असुबिदा आंनाय जेमन एग्जाम्पल लिनानि थांगा हंकाय बेलबारी ब्लॉक खुलुकमानी बालुखा फिया बारो कम्युनिकेशन खायनानी ऑफिसो एकता एप्लीकेशन दैनानी चिनी गरीब बिग्रा रकनी बागिनाय थां फाइलाय सुनानी गाड़ी गुरानी प्रॉब्लेम गई थांगो आबनि बागै तिनी अब मंत्री महोदय संग नजरि थुन आज के राज्येर कृषि एवं कृषक कल्याण दफ्तर आयोजित 45तम कृषि तत्त्वावधायकेर अफिस उद्बोधन राज्य सरकार जेटा सिद्धांत ग्रहण करेছে যে সারা রাজ্যের 58টি ব্লকে কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অফিস থাকবে এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সারা দেশকে সম্বোধন করে যেটা বলেছেন যে প্রতি বাড়িতে আমাকে পৌঁছতে হবে আমাদের প্রত্যেককে পৌঁছতে হবে सबका साथ सबका विकास এবং সেটাকে মন্ত্র রেখে আমাদের রাজ্যের সরকার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মন্ত্রীদের জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সারা রাজ্যে প্রতিটা ঘরে পৌঁছানোর সেখানে চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি তারই ফলস্বরূপ কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তর আমাদের সারা রাজ্যের 58টা ব্লক সেখানে প্রত্যেকটি ব্লকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অফিস খোলার সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আজকের এই বেলবাড়ি কৃষি মহকুমার পথ চলা শুরু যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের অভিভাবক রাজ্য কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তর বিদ্যুৎ দপ্তর সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সম্মানিত মন্ত্রী আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় সম্মানিত রতন লাল নাথ মহোদয় উপস্থিত রাজ্য পবিত্র বিধানসভার বিধায়কদ্বয় বিশ্বজিৎ কলই শ্রীমতী স্বপ্না দেববর্মা মহোদয়া উপস্থিত
এমডিসি গণেশ দেব বর্মন, ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান রুকেন দেব বর্মা, সেক্রেটারি ফিনান্স এবং কৃষি কৃষক কল্যাণ দপ্তর অপূর্ব রায়, ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার শরদিন্দু দাস। আমার সামনে যারা আছেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সহ কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ, বিভিন্ন কর্মচারী বন্ধুরা এবং এলাকার যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, প্রত্যেককে অনেক অনেক নমস্কার, যতন খুলুমখা হামবাই। আমার আরেকটি কর্মসূচি আছে আমাদের বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা নিয়ে। সিপাহীজলায় জেলাতে আমাকে প্রভারী করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। ডিএম অফিসে একটা ঠিক দুটোই মিটিং রয়েছে। তার আগে বিশালগড় কলেজে একটা নবীনবরণ কর্মসূচি রয়েছে, যেতে 1 ঘন্টা সময় লাগবে। আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, শুধু একটা কথা যেটা সোজা লেখা আছে আমাদের পথ চলার শুরু। এই পথ চলা যেন সুন্দর হয়, সাবলীল হয়, মসৃণ হয়, সেটাই আশা রাখবো। Minister Ratan Lal Nath and other invited guests has presented several items to the farmers in this program. আপনারা দেখেছেন যে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, যেভাবে মানুষের জন্য চিন্তা করে, আমার এই 74 বছর বয়সে এবং প্রায় 50-55 বছর ধরে রাজনীতি করি, দেশের প্রধানমন্ত্রী একদম অন্তিম ব্যক্তির জন্য কীভাবে চিন্তা করে, এটা প্রতি মুহূর্তে এটা আমরা দেখছি। আজকে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বানানোর জন্য উনি একটা প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, 2টা প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। একটা হলো দ্রোণ দিদি প্রকল্প, অর্থাৎ কৃষকদের এই যে বিশেষ করে ওষুধ দিতে, সার, লিকুইড সার ডিস্ট্রিবিউশন করতে অনেক সময় তাদের শারীরিকভাবে ক্ষতি হতে পারে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট পরিমাণ জায়গায় যাতে আপনার রাসায়নিক যে কাজগুলি আছে, বিশেষ করে ঔষধ এবং সার, এগুলি যেন দিতে পারে, এই জন্য ড্রোনের সাহায্য, ড্রোন টেকনোলজির জন্য কৃষিতে উনি গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং কাদের দ্বারা করাবে? সেলফ হেল্প গ্রুপের যারা দিদিরা আছে তাদের হাতে দিয়ে দেবে। তারা এই ড্রোন ইউজ করে কৃষি এলাকার যে যত বাড়ি আছে, বিভিন্ন জায়গা আছে, সেগুলিতে তারা ব্যবহার করবে এবং টেকনোলজির মাধ্যমে ওখানে উঠতে হবে না, ড্রোন ঘুরে ঘুরে সমস্ত কিছু ঔষধ এবং সার ডিস্ট্রিবিউশন করবে, এবং এতে তাদের শারীরিক ক্ষতি হবে না, তাদের রোজগার বাড়বে। সবসময় প্রধানমন্ত্রী একটা জিনিস, যে রোজগার কিভাবে হবে, এই যে বারবার বলছে ঘরে ঘরে রোজগার, এটাকে অনেকে অবব্যাখ্যা করছে। ঘরে ঘরে রোজগার মানে ঘরে ঘরে চাকরি না, কিন্তু ঘরে ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে, আত্মনির্ভর হতে হবে। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী আজকে ড্রোন দিদি প্রকল্প চালু করেছেন। এটার কৃষক কথা চিন্তা করে এবং মহিলাদের কথা চিন্তা করে উনি এটা করেছেন। আরেকটা জনঔষধি কেন্দ্র ও ড্রোন দিদি 15,000 ড্রোন সারা দেশে উনি এইটার মাধ্যমে হবে, শুরুয়াত করলো, আজকে এটা ঘোষণা করেছেন। আরেকটা করেছেন জনঔষধি কেন্দ্র, অর্থাৎ আমাদের মানুষের যেন ওষুধপত্র কেনার ক্ষেত্রে, মানে বাজারে যে ওষুধের দাম এর 50% কম, অনেক ক্ষেত্রে 75% কম দামে যাতে ওষুধ কিনতে পারে, সেই জন্য উনি 10,000 থেকে 25,000 পর্যন্ত জনঔষধি কেন্দ্র সারা দেশে ঘোষণা করেছেন। এই 2টা ইম্পর্টেন্ট প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। আরেকটা মহৎ জিনিস উনি বলেছেন, আমার কাছে জাত বলতে আমি বুঝি, জাত হলো মহিলা, জাত হলো কৃষক, জাত হলো গরিব, জাত হলো যুবক। আমার কাছে, আমি এটা এখানে বলতে গিয়ে বলেছি, উনি হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মুসলিম এই ধরনের জাতার কথা চিন্তা করছে না। অর্থাৎ গরিবদের উঠাতে হবে, আত্মনির্ভর হতে হবে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ হতে হবে, এই 2টা জিনিসে উনি ঘোষণা করেছেন আজকে। সুতরাং আজকের আমাদের এই দিনে ওনার বক্তব্য শুনেছি, প্লাস আমরা বেলবাড়িতে, আমরা আজকে এই শুভ দিনে আমরা এখানে বেলবাড়ি এস অফিস ছিল না, আমাদের রাজ্যে মোট ছিল
টোটাল 58 ব্লক হলো আমাদের মাত্র 43 পর্যন্ত গত মন্ত্রিসভা আমরা 43টা পর্যন্ত করেছি। এবার শুরুয়াত করেছি আমরা 44টা করেছি আগে লেবুঙ্গাতে, এটা করছি আজকে 45 হলো। এরপরে হবে আমাদের ওল্ড আগরতলা 46 হবে, আর একটা হবে যুবরাজনগরে 47। এরকমভাবে করতে করতে আমরা 58টা ব্লকেই আমরা সাব সেন্টার এসএ অফিস আমরা করব, এটা চিন্তা করছি। The people of Belbari area were seen happy after the Belbari Agricultural Sub-Divisional Office was inaugurated in that area. Reported by Pravir from Belbari, Chini, Khorang.